present indefinite tense. First and foremost use is to denote a habitual action. To denote a habitual action. This is the first and foremost use. Suppose it I get up early in the morning. So why I get up early in the morning? It was a habitual action. But you have to get up to present indefinite. I got up more. Take suppose dogs bark at night. So this is the habit of the dogs to bark at night. But the dogs bark bark ঠিক তেনেকুৱা ধৰা আৰু বহুত আছে সেইবোৰ ধৰণ তোমালোকে পাবা আৰু এটা চোৱা she takes exercise regularly. এতিয়া তাই ৰেগুলাৰ ব্যায়াম কৰে দৈনিক ব্যায়াম কৰে ইয়াত চোৱা ইয়াতে টেক্স টু প্ৰেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সত থকা কাৰণেটো মূল ভাৰ্ব হ'ল এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইউজ নাম্বাৰ 2 আমি 2 নম্বৰৰ ৱাৰ্ডটো চাওঁ চোৱা ইয়াৰ 2 নম্বৰ ইউজটো হ'ল with adverbs or adverb phrases such as কিছুমান adverb বা adverb phrase আছে সেইবিলাকৰ সদায় present indefinite tense হয় এটা চোৱা always never occasionally sometimes usually often every week on Mondays etc. That's what যদি অলওয়েজ থাকে বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সত থাকিব যদি নেভাৰ থাকে প্ৰেজেন্ট ডেফিনিট অকেজনেলি থাকিলে সামটাইমস থাকিলে ইউজুৱেলি থাকিলে অফটেন থাকিলে এভৰি উইক থাকিলে ইয়াত মন কৰা এভৰি উইক নহয় এভৰি সানডে এভৰি মানডে এভৰি হলিডে বা এভৰি স্যাটাৰডে এভৰি ফ্ৰাইডে যিকোনো হ'ব পাৰে ইয়াত অন মানডেজ নহয় কেৱল অন মানডেজ নহয় যে অন সানডেজ হ'ব পাৰে অন স্যাটাৰডেজ হ'ব পাৰে অন ফ্ৰাইডেজ হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ যিকোনো কথা হ'ব পাৰে যিকোনো বা আৰু এটা আছে আচলতে মই তুমি কৈছোঁ সাপোজ twice a year এটি কেৱল twice a year নহয় twice a day হ'ব পাৰে twice a month twice a week twice a fortnight বা once a year once a day once a month যিকোনো হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ যে এডভাৰ্ব ফ্ৰেজ থাকে তেতিয়া ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তে মই জাস্ট দুটামান এক্সাম্পল দিছোঁ বা সাপোজ এটা বাক্য he always goes to market এটা অলওয়েজ তাৰ কাৰণে এটা প্ৰেজেন্ট ডেফিনিট টেন্স মানে কি গোজ হৈ গ'ল প্ৰেজেন্ট ডেফিনিট হ'ল ঠিক তেনেকৈ নেভাৰ এটা নেভাৰ এটা মই মিছা কথা কম চোৱা he never tells a lie he কেতিয়াও মিছা নকয় গতিকে এইটো এটা মিছা কথা সি সদায় মিছা কোনো he never tells a lie he কেতিয়াও মিছা কথা নকয় অৰ্থ যে নহওক এটা নেভাৰ থাকলে এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হৈ গ'ল আৰু এটা চোৱা সাপোজ sometimes she behaves like a fool sometimes she behaves like a fool কেতিয়াবা তাই মূৰ্খৰ নিচিনা আচৰণ কৰে
গতিকে সামটাইমছ তাৰ মানে কি হ'ল এইটো বিহেভছ হৈ গ'ল প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'ল ঠিক তেনেকৈ suppose on Mondays the man goes to church on Mondays. So on Mondays, this is a adjective phrase. Or for on Mondays, here the verb has been used in present indefinite form. The man goes to church on Mondays. That went no whole, but will go no whole because here is on Mondays. This is an adjective phrase. ठीक तनिका twice a আৰু এটা মই কওঁ চোৱা the magazine appears twice a year. So the magazine appears twice a year. আলোচনীখন বছৰি দুবাৰ ওলায় ইয়াত এটা adjective phrase is twice a year গতিকে এইটো appears means published. So this is the second use of present indefinite. আৰু এটা চোৱা third is to মই কৰি দিম মানে which open conditional clause মন কৰিবা third is to হ'ল কি ইয়াৰ third use of present indefinite is with open conditional sentences. So with open conditional sentences. It a question to get what is conditional sentence? What is open conditional sentence? So conditional sentence you know when a sentences having particularly if or expressing a condition is called a conditional sentence. একদম সহজ অৰ্থত সাধাৰণতে if থকা বাক্যবোৰক conditional sentence বুলি কয় এটা বাক্য চোৱা if he reads well he will pass the examination. This is it. That if he reads well, he will pass the examination. It is a conditional sentence. What if I say? Ever so open conditional sentence can go have the two conditional sentence or condition was sort to fulfill what chance take. He took open conditional sentence. Yet if he reads well, he will pass. He pass koribo when if he reads well. He jodi bhalkoi pore. Ote he bhalkoi porato সম্ভৱ ote etu eta open conditional clause. আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে কন্ডিশনাল ক্লজত কেতিয়া হ'ব ওপেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত কেতিয়া হয় যেতিয়া মেইন ক্লজৰ ভাবটো যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া ইফ ক্লজ বা কন্ডিশনাল ক্লজৰ ভাবটো মেইন ক্লজৰ ভাবটো যেতিয়া ফিউচাৰ টেন্সত থাকিব তেতিয়া ইফ ক্লজ বা কন্ডিশনাল ক্লজৰ ভাবটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে if he reads well he will pass the examination ইয়াত দুটা ক্লজ আছে এটা হ'ল if he reads well this is one clause he will pass the exam this is another clause তে ইয়াতে তোমাৰ এটো if থকা অংশটো কি বুলি ক'ব if clause বুলি ক'ব আৰু লগত থকাটো মেইন clause বুলি ক'ব এতিয়া এটা মেইন ক্লজৰ ভাগটো আছিল পাস ইয়াতে will pass এটো ফিউচাৰ আছে পাস ভাগটো গতিকে মেইন ক্লজৰ যেতিয়া ফিউচাৰ থাকিব তেতিয়া if clause বা কন্ডিশন ক্লজৰ ভাগটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকিব এই কাৰণে এটা if he reads হ'ল আৰু এটা বাক্য চোৱা we shall wait until he comes back. So we shall wait until he comes back. Yet so yet duta clause we shall wait this is one clause until he comes back this is another clause yet main clause konto we shall wait yet verb to wait verb to future আছে আগত shall আছে আৰু কন্ডিশনাল ক্লজ টো আমি ৰখিম কেতিয়া লৈ কি হলকে কন্ডিশনাল ক্লজৰ ভাগটো আছিল কি comes গতিকে হেতু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ ভেৰি ব্ৰিফলি একদম এটো হৈছে কি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰ মানে তোমালোকে এটা সমীকৰণ ৰাখা যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত যিবোৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত মেইন ক্লজৰ ভাগটো ফিউচাৰ টেন্সত থাকে সেইবোৰ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সত ইফ ক্লজৰ ভাগটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত থাকে বা ব্যৱহাৰ হয় এটো হৈছে তোমাৰ 3 নম্বৰ ব্যৱহাৰ আৰু এটা মই একদম সমু কৈ দিছো ইয়াত এটা দৰকাৰী ব্যৱহাৰ আছে আচ্ছা আৰু এটা একদম মেজৰ ইউজ এটা আছে কি
যে 3 নম্বৰটো হৈছে কি the present indefinite tense is chiefly used with the verb say when we ask for or quote something from a book or author তাৰমানে আমি যেতিয়া মানে এটো এনেকুৱা হ'ব এটো মই লিখিছো আৰু তোমাক with the verb say লগত হয় when we ask for or quote from a book or author তাৰমানে আমি যেতিয়া কোনো এখন কিতাপৰ পৰা from a book বা কোনো লিখকৰ বিষয়ে কিবা খুদো বা লিখকৰ কথা যদি উদ্ধৃত কৰোঁ কোট কৰোঁ তেতিয়া সেই ভাগটো সদায় প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় এক্সাম্পল দিছো suppose the bible says the bible says money is the root of all evil গতিকে এটো money is the root of all evil this is a quotation from bible গতিকে আছে ভাগটো the bible said নহয় বাইবেল তো 2000 বছৰ আগত হৈছিল ইট ওয়াজ ৰিভিল 2000 ইয়ার্স ago কিন্তু এটো যেহেতু বাইবেল কিতাবৰ পৰা দিছে দিস ইজ হোলি বুক এখানে শেষ হয় ঠিক তেনে কাকো ছয়টা বাক্য মিল্টন says solitude sometimes is best society Milton says John Milton famous English writer the 16th century আছে লেখেন the John Milton কৈছিল 400 বছৰ আগতে solitude sometimes is best society নিৰ্জনতা কেতিয়াবা সবতকে ভাল সমাজ হৈ যায় দিয়া আমি ক'ব লাগিছে মিল্টন সেড কাৰণ 400 বছৰ আগতে মিল্টনে কৈছিল কিন্তু যেহেতু এই solitude sometimes is best society this is a quotation from Milton's Paradise Lost his famous epic Paradise Lost এই প্যারাডাইস লস্টৰ পৰা তুলি দিয়াৰ কাৰণে আমি এই মিল্টন সেড নকৈ আমি কি লিখিলো মিল্টন সেজ আমি লিখিছো না with the verb say when we ask for or quote from a book আমি যেটা কোনো গ্ৰন্থকৰ বা গ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দিও সেই ভাগটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় so this is another important use of present indefinite আৰু এটা ইয়াৰ দৰকাৰী ব্যৱহাৰ আছে চোৱা সেইটো সাধাৰণতে আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে কিন্তু we do not mark it so much we don't give any attention আৰু এটা আছে কি যে with newspaper headlines এইটো লাগে কাৰণ তোমালোকে ৰিপোৰ্ট লিখিব লাগিব ৰিপোৰ্ট টাইপত আমি সদায় হেডলাইনটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট দিও মন কৰিবা যে নিউজপেপাৰ যেতিয়া হেডলাইন ওলাই তেতিয়া সদায় সেই হেডলাইনটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট হ'ব যদিও ঘটনাটো কিছুদিন বা বহুত দিন আগতে হৈ গৈছিল বাতৰি কাকতত যেতিয়া এটা নিউজ আকাৰে দিয়ে খবৰ আকাৰে দিয়ে শিৰোনাম হিচাপে তেতিয়া এই হেডলাইনটো সদায় প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় সাপোজ এটা এক্সাম্পল চোৱা মানে ধৰি লোৱা এটা বানপানী কথা কৈছিল বা দেই ফ্লাড ravages ধেমাজি আজি এক মাহ আগত ধেমাজিত বানপানী হৈছিল আৰু বানপানী এতিয়া সংঘাৰ চলাই আছে প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিছে কিন্তু বাতৰি কাকতত নিউজ এটা লিখিছে কি ফ্লাড ৰেভেজেছ ধেমাজি হ'ব লাগিছিল ফ্লাড ৰেভেজ ধেমাজি কাৰণ এক মাহ আগতে বা 15 দিন আগতে বানপানী হৈছিল আৰু অলৰেডি ডেষ্ট্ৰয় গোটেই হোল ডিস্ট্ৰিক্টছ অফ ধেমাজি has been destroyed crops and fields গতিকে হ'ব লাগিছিল ফ্লাড ৰেভেজ কিন্তু দিস ইজ এ নিউজপেপাৰ হেডলাইন গতিকে ফ্লাড ৰেভেজ লিখিছো ফ্লাড ৰেভেজেছ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা বাক্য জানিবা সাপোজ COVID-19 breaks out throughout the world COVID-19 আবিৰ্ভাৱটো আজি হোৱা নাই এটো প্ৰায় এবছৰ হ'ব বা ভাৰতবৰ্ষত হ'বলৈ আজি 2-3 মাহ হ'ল কিন্তু বাতৰি কাকতত হেডলাইন লিখিছে কি বুলি যে COVID-19 breaks out throughout the world গোটেই বিশ্বজুৰি COVID-19 মানে হেৰি হৈ গৈছে গোটেই বাতৰি কাকতত হেডলাইন কাৰণে COVID-19 broke out নহল হৈছে
ব্ৰেকছ আউট যেহেতু এইটো এটা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ বাক্য আৰু এটা ইউজ আছে ইয়াৰ মন কৰিবা মানে কি প্লেন্ড ফিউচাৰ একশ্যন এতিয়া প্লেন ফিউচাৰ একশ্যনটো কি বস্তু চোৱা মানে প্লেন্ড পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু ফিউচাৰ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতে হ'ব সাধাৰণতে ভৱিষ্যতলৈ যিবোৰ হয় সেইবোৰ হ'ব লাগিছিল কি ফিউচাৰ টেন্স কিন্তু আমি এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কি যে প্লেন্ড ফিউচাৰ একশ্যন কেনেকুৱা এটা লেট মি গিভ এন এক্সাম্পল সাপোজ the prime minister arrives tomorrow so ইয়াত দেখ tomorrow আছে tomorrow থকাৰ লগে লগে ভাগটো প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ টেন্স হ'ব লাগিছিল the prime minister will arrive হ'ব লাগিছিল কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যে আহিব এইটো এটা অলৰেডি প্লেন কৰা আছে বছৰৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ ক'ত কেতিয়া যাব কোনদিনা ক'ত সভা কৰিব সববিলাক প্লেন কৰা আছে গতিকে যদি ফিউচাৰ কালি আহিব কিন্তু এইটো প্লেনড পৰিকল্পিত নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখা গৈছে সেইকাৰণে ভাবটো কি হৈ গ'ল উইল এৰাইভ নহয় এৰাইভছ হৈ গ'ল বা ঠিক তেনেকুৱাকৈ আৰু এটা এক্সাম্পল চোৱা আৱাৰ স্কুল reopens next Monday আমাৰ স্কুল খুলিব অহা সোমবাৰে হ'ব লাগিছিল our school will reopen খুলিব কিন্তু স্কুল খোলা বা বন্ধ এইবিলাক কথা বছৰৰ আৰম্ভণিতে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ কৰি লোৱা গৈছে আৰু প্লেন পৰিকল্পনা কৰা গৈছে কোনদিনা বন্ধ থাকিব কোনদিনা খোলা থাকিব চ' our school will reopen নহয় ইট উইল বি ৰিঅপেন্স হৈ গ'ল কাৰণ এটা এটা প্লেন ফিউচাৰ একশ্যন এতিয়া থুলমূলকৈ তোমালোক মই এইকেইটা মই ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আছে ইয়াৰ ভেৰিয়াছ ইউজেছ অফ প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাৰে আৰু এটা মই দিছোঁ চোৱা সাপোজ আৰু এটা আছে তোমাৰ টু এক্সপ্ৰেছ এ হিষ্টৰিক অৰ graphic presence the historic বা graphic presence to কেনেকুৱা মানে ঐতিহাসিক ঘটনা ইয়াত you can say এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যদি কোৱা তুমি যে গান্ধী is the noblest Indian এটা এটা ঐতিহাসিক কথা ইমান সৰু কথা নহয় গান্ধী সকলো ভাৰতীয়ৰ ভিতৰতে মহাৰতম So Gandhi was the whole. Though Gandhi was assassinated in 1948, tothapi kintu Gandhi was the noblest Indian boli koa nogol because this is a historical graphic present. We have not present actually, it's present. Acha, thik karenge aru eta example cha India wins freedom in 1947. 1947 কিমান বছৰ more than 60 years ago India won freedom হ'ব লাগিছিল India own freedom কিন্তু নহয় কি হ'ল WINS India wins freedom মানে এটা এটা historical event of our country of our nation গতিকে ইয়াত ইউজ হোৱাটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ হ'ল এনেধৰণৰ আমি যেতিয়া হিষ্টৰিকেল কথা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া সেই শব্দ বাক্যবিলাকত ভাৰ্ববিলাক কি হৈ যায় প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত হয় আচ্ছা আৰু এটা ইউজ আছে এইটো মই থুলমূলকৈ আজি মই কৈ দিছোঁ পিছৰ ক্লাছবিলাকত আমি সুন্দৰকৈ এক্সাৰচাইজ দিম তোমালোকক মই যথেষ্ট হোমৱৰ্ক দিম আজি মাত্ৰ এটা মই এটা চিম্পল হিণ্টছ এটা দিছোঁ আৰু এটা আছে কি টু এক্সপ্ৰেছ দ্য প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট অফ আৱাৰ মাইণ্ড বা emotion বা desire etc. এতিয়া আমি কোনো এটা to express the present state of our mind emotion desire বা any other event সেইবিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি হ'ম প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম সাপোজ এটা বাক্য how are you এতিয়া তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা বুলি যেতিয়া সুধিম তেতিয়া ইয়াত কি how are you বুলি আমি নুসুধো তোমাৰ খবৰ কি আছে তোমাৰ বৰ্তমান অৱস্থা বিষয়ে আই আক্সিও গতিকে হ'ল কি হাউ আৰ ইউ ইয়াত হাউ ৱেৰ নহ'ল হাউ আৰ হ'ল তো বৰ্তমানৰ প্ৰেজেণ্ট ষ্টেট বুজিছে
ঠিক তেনেকৈ সাপোজ হি does not believe in ghost হি ভূত প্ৰেতৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰে ইয়াত চোৱা হি does not believe in ghost তাৰ বৰ্তমানৰ মানসিক অৱস্থা কোৱা গৈছে হি ভূতক বিশ্বাস নকৰে গতে হি did not believe বা he will not believe নহয় কি হ'ল এটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হ'ল হি does not believe that believe to first form আৰু আগত does not to ইকনে হৈছে to make it negative তেন গাড়ীটা চোৱা এটো তোমাক উদাহৰণ পাই আছিলা গুৱাহাটী stands on the ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটো হৈছে দা বৰ্তমান অৱস্থা গুৱাহাটী stands on the ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত আছে গতিকে বহু দিন আগতে গুৱাহাটী কৰবাত আছিল বা আফটাৰ 100 or 200 or 500 years পিছত the Guwahati will be transferred to some other portions of Assam but on other parts on the bank of the Brahmaputra it we cannot foretell it today এটি আমি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু বৰ্তমানৰ অৱস্থাত হৈছে কি যে Guwahati is standing on the bank of the river Brahmaputra এই কথা বুজাবলৈ আমি কি লিখিম আমি Guwahati stands হ'ল Guwahati stood বা Guwahati will stand হেতু কেতিয়াও নহয় আচ্ছা তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আছে তোমালোকে জানা হেতু মই আজিয়ে মই দি দিম তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে এইবিলাক প্ৰবলেম হলে আমি গুছি যাম হেতু আছে কি যে মানে ইন exclamatory sentences beginning with here or dear আচ্ছা here বা dear ৰে আৰম্ভ হোৱা exclamatory sentence বিলাকত সদায় ভাগটো present definite tense হয় চোৱা look here comes the boy oh চোৱা লৰা আহিয়েই পালে মানে এটা আশ্চৰ্য আমি সাপোজ we are talking about the boy আৰু কৈ থাকোতে the suddenly the boy has left গতিকে look here comes the boy ইয়াতে এই here আৰম্ভ হৈছিল বাক্যটো আৰু এটো কাম টু প্ৰেজেন্ট টেন্সত হয় here comes the boy ঠিক তেনেকৈ there goes the bus এই বাছখন গ'ল আশ্চৰ্য হয় বাছখন গ'ল so there goes the bus মন কৰিবা এই ধৰণৰ বাক্যত কি হ'ব যে here লগত সদায় কাম আৰু there লগত go হয় এটো প্লিজ do not forget মই কি কৈছো যে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্সত যেটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰী here বা there হয় তেতিয়া তাৰ লগত থকা ভাগটো সদায় প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় আকৌ এটা কথা মন কৰিবা যে ইন্ট্ৰোডাক্টৰী here লগত সদায় কি হ'ব কাম বহিব আৰু there থাকিলে সদায় কি হ'ব go মানে there comes নহয় বা here goes নহয় here থাকিলে কাম there থাকিলে go so this is all about some important uses of present indefinite tense in our next class we shall go on doing exercises various problems and then we shall discover many other uses of present indefinite tense today in simple today I want to conclude my speech on present indefinite tense uses of present indefinite tense I hope you will understand and if you have any problem then you are allowed to you are most welcomed if you ask me any kind of question through your mobile phone or through any sort of medium thank you